वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। 13811 गगनदीप कौर। बच्चे काइंडली तुसी जाप सेवा शुरू कर दो। 13811 गगनदीप कौर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू सो मच बच्चे। टुडेज वर्ड्स आर एब्सेंट, प्रेजेंट। एब्सेंट, प्रेजेंट। ये एब्सेंट नहीं है, पी नहीं है, इट्स एब्सेंट, प्रेजेंट। एब्सेंट मीन्स गैर हाजिर, प्रेजेंट मीन्स हाजिर। एब्सेंट मीन्स गैर हाजिर, ठीक है। जिवें कि ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ why were you absent, ਤੁਸੀਂ absent ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ। why were you absent, she is not present here, ਉਹ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਫਟ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, she gave me a present, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹਾਜ਼ਰ। Example is, she had been absent from school for several days. She had been absent from school for several days. ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। She had been absent from school for several days. Then is present. How many people were present at the meeting? Meeting ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ present ਸੀ? How many people were present at the meeting? Next is export and import. Export ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ, and import ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ। ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਆਯਾਤ। ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, that is export. And import ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਯਾਤ। ਤੁਸੀਂ you must have done this in your SST also. ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਆਯਾਤ। export is ਨਿਰਯਾਤ, when you export something, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ export ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ। import ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ imported ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, imported ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ imported perfume ਹੈ, ਤਾਂ imported ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ import ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। export and import. For example, the main crops grown in India for export are coffee and tea. Sorry. The main crops grown in India for export are coffee and tea. India ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਕਾਫੀ ਐਂਡ ਟੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
वैसे ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ the main crops grown in India for export are coffee and tea. ਚਾਹ और कॉफी मेन क्रॉप्स हैं ਜਿਹੜੀਆਂ एक्सपोर्ट ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. Import we import a large number of cars from Japan. ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਥੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ a large number of cars from Japan. ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Next is encourage and discourage. Courage ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ word ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ. Courage ਹੁੰਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ word. Courage means ਹੌਸਲਾ. Encourage means ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ. And discourage means ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਢਾ ਦੇਣਾ. Encourage means to give courage to someone. ਕਿਸੇ ਨੂੰ motivate ਕਰਨਾ. ਇਹ motivate ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ motivate ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ motivate ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ encourage ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ. And discourage ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਡੇਗ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ. So encourage ਦਾ sentence ਹੈ a good teacher encourages creativity in the students. Now what is creativity? Creativity ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ. ਜਦੋਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਰਲੇ. ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ. ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾ, that is creativity, है ना. तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਲਿਆ ਹੈ, a good teacher encourages. ਜੇ ਚੰਗਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਨ. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਗॉड ਗਿਫਟ ਹੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, she has a very creative mind. ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਇਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਹੈ. ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੌਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਵੈਨ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ. ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ, ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਮਥਿੰਗ of novel identity, ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੀ ਚੀਜ਼, that is creativity. ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋਣ. ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੋਚਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੋਚੋ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ a good teacher encourages creativity in the students. and discourage ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਡੇਗ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ. Don't discourage her, she is doing her best. ਉਹਨੂੰ discourage ਨਾ ਕਰੋ. For example, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ encourage ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, discourage ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, like students or children, they should do their best. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. and parents ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ like ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ they should keep on encouraging their children ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ encourage ਕਰੋ and ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕਰਨ. For example, don't discourage her, ਉਹਨੂੰ discourage ਨਾ ਕਰੋ. she is doing her best, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. when you do your best, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ. ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ she is doing, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ I am doing my best, ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ to do my best. she is doing her best, he is doing his best.
they are doing their best, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, to do your best। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ Ma'am, good evening. good evening। Ma'am, I'm confused in from and for uses. ਬੱਚੇ from ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ, from ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਲੋਂ, for ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਈ। Okay, ma'am. from means ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ੇਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਬਟ Okay, ਇੱਕ ma'am. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ from means ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, from ਗਗਨਦੀਪ, ਯਾਨੀ ਗਗਨਦੀਪ ਵੱਲੋਂ। Okay, ma'am. for means ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਈ, like this is for you, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, Okay. ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੇਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ for ਔਰ from ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Okay, ma'am. ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ she had been absent from school for several days, ਇੱਥੇ for ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ for ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੋਂ। ਐਬਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਬਸੈਂਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਬਸੈਂਟ ਫਰੋਮ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੋਂ ਹੈ, for ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। Okay, ma'am. ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, from means ਵੱਲੋਂ, for means ਲਈ। Okay, ma'am. Ma'am, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ courage ਦਾ meaning ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿੰਮਤ, ਔਰ courageous ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ encourage ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ encourage ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ courage ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ encourage ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ courage ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ encouragement ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੈ ਨਾ, that is encouragement। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਹੌਸਲਾ ਪਸਤ ਕਰਨਾ। ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਡਿਸਕਰੇਜ ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ he was discouraged, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਡੇਗ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਮੈਮ ਇੱਥੇ for ਲਈ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ meaning of import and export। okay ਬੱਚੇ, import ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਯਾਤ, ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਣਾ। export is ਨਿਰਯਾਤ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, export and import। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਦੋ। Ma'am, my question is irrelevant. Can I ask? Yes. What is meaning of denial? Denial? Denial होएगा बच्चे। DENIAL। No, ma'am. DENIED. Denied। Denied. Deny ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। Deny, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਅਲਾਉ ਕਰਦੀ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਡਿਨਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Okay, ma'am. ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। One more. ਹਾਂਜੀ। How do we pronounce REPLENISHMENT? REPL, let me write. REPLENISH. Yes, it's replenish. And its meaning? ਬੱਚੇ, replenish ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ,
किसी चीज ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੂੰ मतलब मूड तो सुरजीत कर देना, तो दैट इज रिप्लेनिश। किसी चीज को दोबारा तो रीफिल कर देना, रिन्यू कर देना, दैट इज रिप्लेनिश। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, हाँ जी, जशनदीप कौर। मैम गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम, जिवें तुसी इनकरेज करवाया है ना भी किसी दा हौसला ਵਧਾਉਣਾ, मैम ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ enrich, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀਗਾ we should read newspaper to enrich our knowledge। मैम ਉੱਥੇ enrich ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ enrich ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ मीनिंग वर्ड टू वर्ड सोचिए, enrich ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਮੀਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ enrich ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧਾਓ, enhance। enrich ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ rich ਕਰੋ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਓ। समझ गए? टू एनहांस योर नॉलेज, टू एनरिच योर नॉलेज। समझ गए? हाँ जी मैम, यस मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी। हाँ जी, एक बड़ा वधिया लिखा है, हतोत्साहित करना। वेरी गुड। मैंने लगता तुहाडे कोल हिंदी डिक्शनरी है या यू आर वेरी गुड एट हिंदी। हतोत्साहित करना इज डिस्करेज। वेरी नाइस। ते पंजाबी विच की कहांगे? पंजाबी दे वर्ड तो सानू पहला पता होने चाहिए है ना। सो अच्छा, एक उन्होंने पूछा इनकरेज एंड डिस्करेज, गुरजोत एंड संदीप। हाँ, इनकरेज हुंदा बच्चे किसी दा हौसला वधाना, डिस्करेज हुंदा हौसला ढा देना। जिवें किसी ने कोई काम कीता, आपां कहंदे शाबाश, चल बहुत वधिया, तू इन्ना को काम तां कीता ना, अग्गों तो होर वधिया करे। डिस्करेज मीन्स प्रोत्साहित। वेरी गुड। इनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना। वेरी नाइस, है ना। एंड डिस्करेज हुंदा है किसी का हौसला ढा देना कि लै तू इन्ना ही। जिवें मान लो किसी बच्चे दे 75% मार्क्स है, जेडे पेरेंट्स इनकरेज करन कहेंगे वेरी गुड, तू 75% ले, यू कैन डू बेटर, तू इस तो भी वधिया कर सकदा है, कोई गल नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आपां होर मेहनत करांगे। दैट इज इनकरेजमेंट। डिस्करेज हुंदा बस 75% मार्क्स आए, इन्ना असीं तेरे पढ़ाई ते पैसा लगाया, तू कुछ करन जोगा ही नहीं है, तो कुछ नहीं करना, तू अगली बारी तो फेल ही हो जाना तेरे मार्क्स। सो दैट इज डिस्करेजमेंट। ठीक है। इनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना, डिस्करेज मीन्स हौसला उदा ढा देना। ठीक है, उदा करेज खत्म कर देना। ठीक है। करेजियस मतलब हिम्मती। करेजियस का मीनिंग हुंदा है हिम्मती। करेजियस बॉय, बड़ा हिम्मती है, साहसिक। डिक्शनरी बड़ी जबरदस्त है ना दी, 13339 दी, साहसिक। वेरी नाइस, करेजियस। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल हुंदा है, एक्सटर्नल भी असी दा मतलब हुंदा बाहरी, इंटरनल मतलब अंदर वाले। जिवें असी कहने आ साडे एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जो तुहानू बाहर नजर आने हैं, इंटरनल जो अंदरले। ठीक है ना, अंदर वाले ते बाहर वाले, एक्सटर्नल इंटरनल। एक एक्सटर्नल इंटरनल ऐदा भी यूज हुंदा है, अंदरूनी ते बाहरी। ठीक है, बिल्कुल जैमनदीप सिंह ने बहुत वधिया लिखा है। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, इंटरनल मीन्स अंदरूनी। एक तो असीं फिजिकली जो चीज सानू दिख रही है, असीं उहदे लई इंटरनल एक्सटर्नल यूज कर लिया। In another way we can use these words like ये मेरा अंदरूनी मामला है ना। ये जिवें असीं कहना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अंदरूनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अंदरूनी बाहरी मामलिਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ। इंटरनल अफेयर्स हो गए अंदरूनी, लेकिन ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। दिस इज देयर इंटरनल अफेयर, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਇੰਟਰਵੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਸਨਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ। ਸੋ ਅੰਦਰਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ इस बॉक्स का जरा इंटरनल पॉलिश है ना बड़ी अच्छी है ना। लाइक इफ आई हैव अ बॉक्स हियर,
सपोज करो मेरे को कोई बॉक्स है, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੈਡ ਔਰ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਈਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੇਂਟ ਇਹਦਾ ਰੈਡ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਪੇਂਟ ਇਹਦਾ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨਲ ਅੰਦਰ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰੀ ਮਾਮਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਬਾਹਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल the external layer of the skin is called the epidermis। ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਪੀਡਰਮਿਸ। ਆਪਾਂ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਵਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ? ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਿਨ ਦੀ, नो दिली मामला नहीं बच्चे, दिली मामला नहीं, नो नहीं नहीं नहीं, अंदरूनी ते बाहरी, ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਈ ਅੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਵਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫਿੰਗਰਸ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਰਗਨ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ no, private or personal, no, not at all, no। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ I am telling you again and again, external means ਬਾਹਰੀ, internal means ਅੰਦਰੂਨੀ, that's it। personal private ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ, ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਪੀਡਰਮਿਸ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰਲਾ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਹੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਸ਼ਨਦੀਪ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਲਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ। ਸੋ ਇਟ clearly means bahari and andruni, nothing else। okay, epidermis, yes, r is silent, epidermis, yes। so this tube has an internal diameter of 2 mm। is tube da andarla diameter, internal diameter means andruni diameter, diameter is vyas, रेडियस ਹੁੰਦਾ अर्ध व्यास एंड डायमीटर इज व्यास, है ना। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਗੇ व्यास ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? अर्ध व्यास। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਟਿਊਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਉਹ 2 mm ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ। okay, include and exclude, these words we have done। include ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਤ, exclude means ਛੱਡ ਕੇ। include means ਸਮੇਤ, exclude means ਛੱਡ ਕੇ। ਕਿਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ? these tickets include the price of refreshments। these tickets include the price of refreshment। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਓ ਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਥੀਏਟਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਗਏ, ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਰਾਈਡਸ ਔਰ ਡਰਾਈ ਰਾਈਡਸ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਵੈਟ ਰਾਈਡਸ ਔਰ ਡਰਾਈ ਰਾਈਡਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਝੂਟੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਨਕਲੂਡ ਮੀਨਸ ਸਮੇਤ, ਸਹਿਤ। ਸੋ ਇਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ।
ਫॉर एग्जांपल 200 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ these tickets exclude the price of refreshment ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਓਕੇ ਸੋ include means ਸਮੇਤ and exclude means ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ next is increase and decrease increase ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਧਾਣਾ decrease means ਘਟਾਣਾ for example a comfortable working environment increases productivity now we have new words here working environment ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ environment ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ environment ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ working environment ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ working environment ਮਤਲਬ ਜਿਸ environment ਚ ਤੁਸੀਂ work ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ that is your working environment ਅਗਰ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ working environment comfortable ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ productivity ਵਧਦੀ ਹੈ productivity ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ capacity ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਟਸ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਸੀਟਸ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਸੀਟਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਐਨਕਰੇਜਡ ਹੈ ਰੀਚਾਰਜਡ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਰਕਿੰਗ এনवायरमेंट ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਪਾਦਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਤਪਾਦਨ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ এনवायरमेंट ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ এনवायरमेंट ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਪੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਅ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਰਕਿੰਗ এনवायरमेंट increases productivity ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਰਕਿੰਗ এনवायरमेंट ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਰਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਕੇ next is decrease ਹੁੰਦਾ ਘਟਾਣਾ people should decrease the amount of fat they eat ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫੈਟ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੈਟ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ ਬਟਰ ਹੈ ਫੁੱਲ ਫੈਟ ਮਿਲਕ ਹੈ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕੇਕਸ ਹੈ so this is like fat content which we consume every day so people should decrease the amount of fat they eat ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫੈਟ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ so increase means ਵਧਾਣਾ and decrease means ਘਟਾਣਾ okay do you have any questions to ask ਹਾਂਜੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਜ਼ ਹੈਂਡ ਸੀਗਾ गुड आफ्टरनून मैम ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ मैम जो इंक्लूड है मैम ਇਹਦਾ मीनिंग मैम शामिल करना भी हो सकता है मैम शामिल करना शामिल करना भी हो सकता है if it is हाँ शामिल करना वही है ना बच्चे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਹਾਂ ਓਕੇ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਭ ਓਕੇ ਮੈਮ ਮੈਮ what is the meaning of produce PRODUCE yes मैम produce means उत्पाद 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 ਓਕੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਉਤਪਾਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ that is produce ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ okay मैम if it is a noun that means ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾਵਾਰ
Yes, ma'am. If it is the verb, that means पैदा करना. Okay, ma'am. And ma'am, what is the meaning of abbreviations? Ma'am, Abbreviation. sorry, ma'am. Abbreviations. Yes, ma'am. Abbreviation. Yes, ma'am. Abbreviate ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ. छोटा करना, ma'am. ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ. Abbreviations ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, VIP, PM. Yes, ma'am. याद है? Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. that is abbreviated form. Abbreviated मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ shorten ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. Okay, ma'am. है ना? हाँ जी, ठीक है, अच्छा, ma'am. हाँ जी. और कोई क्वेश्चन? No, ma'am. यही questions. Thank you, Okay. ma'am. ओके जी, ओके. हाँ, ओके. नेक्स्ट इज एक वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओके प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग. हाँ बच्चे, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੇਲੀਐਂਟ. ਸੇਲੀਐਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦ ਸੇਲੀਐਂਟ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਸੇਲੀਐਂਟ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੀਚਰਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. salient, SALIENT, salient. Okay, salient ਹੁੰਦੇ important, note मतलब जो note ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, relevant ਹੋਣ, important ਹੋਣ, ਉਹ salient ਹੁੰਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਣਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, salient. Okay, ਅੱਛਾ. meaning of initially ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ initially I started with simple sentences. ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਲਏ ਸੀ. ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ. ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਫਾਰਮਰ. ਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ. ਲੇਟਰ ਮੀਨਸ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ. ਫਾਰਮਰ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ. ਠੀਕ ਹੈ. नेक्स्ट इज केयरफुल एंड केयरलेस. केयरफुल मतलब बड़ी सावधान होके, सावधान. एंड केयरलेस हुंदा है लापरवाही या लापरवाही नाल, या लापरवाही वाला या लापरवाह. ठीक है. केयरफुल इज लाइक ही वाज वेरी केयरफुल. वो बड़ा सावधान सी, है ना. इट्स एन एडजेक्टिव. केयरफुल, बी केयरफुल, सावधान होके चलो. ठीक है. केयरलेस हुंदा है लापरवाह. ओके. सेंटेंस है careful preparation of the exam is essential. Exam the careful preparation. Preparation means तैयारी. Essential means जरूरी. So बच्चे I try कि आप sentences simple ना करिए, कुछ इदां दे sentences करिए जिहदे नाल तुहाडी vocab भी simultaneously मतलब नाल तुहाडी vocab भी enrich हुंदी रहे. Enrichment of the vocabulary. Enrich हो रही है ना, मतलब तुहाडी जिहड़ी vocabulary ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, enrich ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, enhance ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. So careful preparation. Preparation means ਤਿਆਰੀ for the exam is essential. Essential means बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. Exam ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ, careful preparation बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ठीक है. Careless means लापरवाह या लापरवाही नाल. Careless use of the clutch may damage the gears. ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚ ਦਾ ਕੇਅਰਲੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਕੇਅਰਲੈਸ ਯੂਜ਼ of the clutch may damage the gears. ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਲਚ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੇਅਰਲੈਸਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣਗੇ. ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੀਅਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣਗੇ. ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵੀ ਗੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕਲਚ ਹੈ. ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਲਚ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਕੂਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਲਚ ਔਰ ਗੀਅਰ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਲਚ ਔਰ ਗੀਅਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ, ਕਲਚ ਦਬਾ ਕੇ ਗੀਅਰ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ. ठीक है. आजकल वो स्कूटर्स नहीं आ रहे, पहले आंदे से मोटरसाइकिल हुंदे गियर एंड क्लच नहीं हुंदा. सो केयरलेस यूज ऑफ द क्लच में डैमेज द गियर्स. अटेंशन हो सकता है केयरफुल. नहीं बच्चे, केयरफुल मींस अटेंटिव. अटेंशन नहीं, अटेंशन हुंदी है सावधानी. अटेंटिव, अटेंटिव. ठीक है.
अटेंशन नहीं, अटेंशन नाउन हो गया, अटेंटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ मीनिंग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਫ ਕੋਈ ਵਰਡ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ मीनिंग ਵੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਵਰਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ मीनिंग ਵੀ ਵਰਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ EMPLOYER ਐਂਡ EMPLOYEE। EMPLOYER ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, EMPLOYEE ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀ। these words we have also done। EMPLOYER ध्यान देने वाला, अटेंटिव, यस कह सकते हो, हाँ अटेंटिव है, वो बड़ा अटेंटिव है, मतलब ड्यूरिंग द क्लास, लाइक मैं कहनी है ना कि ड्यूरिंग द क्लास माय स्टूडेंट्स आर वेरी अटेंटिव, बहुत अटेंटिव होकर सुनते हैं, बड़े ध्यान दे के सुनते, कह सकते हो, हाँ जी। बिवेयर का मतलब होंदा है सावधान होके, आप कहते हैं बिवेयर ऑफ डॉग्स। कईयां दे घरां दे, जिन्हां दे घर दे बाहर डॉग, घर दे अंदर बहुत मतलब बड़े बड़े डॉग्स रखे होंगे, उन्होंने अपने घर दे बाहर प्लेट लगाई हुई है बिवेयर। बिवेयर का मतलब होंदा है लाइक सावधान होके, सावधान सुचेत होके, है ना, ठीक है। बिवेयर सावधान होके। बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, वेरी गुड, जेब कतरियां तो सावधान। बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वी हैव डन ऑलरेडी। काम देने वाला एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो काम करता है ਉਹਦੇ अंडर, फॉर एग्जांपल हिज, हाँ कर्मचारी, बिल्कुल सही गगनदीप ने लिखा है। हिज एम्प्लॉयर ट्रांसफर्ड हिम टू अनदर ऑफिस। उसदे एम्प्लॉयर ने उसनु, beware of quacks, beware when cross the road। बच्चे beware पता है ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, when cross the road beware ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। so be careful while crossing the road। ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, beware ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਲਾਈਕ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ beware of quacks। ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ quacks ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। हाँ जी गगनदीप कौर दसोगे? हाँ वेरी गुड। क्वैक्स ਦਾ मीनिंग मैम ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਝੋਲਾ ਨੇ। छाप, डॉक्टर यस, पखंडी वैद, बिल्कुल सही, नीम हकीम, ठीक है, ठीक है। सो बिवेयर जेड़ा है इट इज अ वर्ब। बिवेयर ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਬਿਵੇਅਰ ਆਫ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਪਿਕ ਪॉकेट्स ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਕੁਐਕਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, है ना। ਤੇ while crossing the road you have to be careful। be careful while crossing the road। ਸਮਝ ਗਏ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ? ओके, उसके एम्प्लॉयर ने उसनू किसी होर ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसफर कर ਦਿੱਤਾ है। his employer ट्रांसफर कर ਦਿੱਤਾ, his employer transferred him to another office। employee means कर्मचारी। the police want to interview every employee about the theft। theft ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ। thief ਤੋਂ word ਬਣਿਆ theft, ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ thief and theft is chori, THEFT, theft means chori। पुलिस सारे एम्प्लॉइज ਨੂੰ, ਹਰੇਕ एम्प्लॉई ਨੂੰ इंटरव्यू करना चाहती है, चोरी ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ इंटरव्यू करना चाहती है, ठीक है। पूछना चाहती है कि चोरी किद्दां होई, तू किथे सी, तू इत्थे किन्ने टाइम तो काम कर रहे हैं। सो एक ही ਹੁੰਦੀ ਹੈ पुलिस ਦੀ इंटरोगेशन ਹੁੰਦੀ है, इन्वेस्टिगेशन ਹੁੰਦੀ है, इंटरव्यूज ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ कि इंटरव्यू ਹੁੰਦਾ कि तू पुछगिछ ਹੁੰਦੀ है, ठीक है। Next is painful and painless। so painful means दर्दनाक। he died a slow and painful death। वो बड़ी हौली हौली और बड़ी दर्दनाक मौत मरिया। he died a slow and painful death। दर्दनाक, दुखदाई, बिल्कुल सही, दुखदाई, दर्दनाक, है ना, दर्द वाली, painful। painless ਹੁੰਦਾ दर्द तो बिना। the operation was simple and painless। दर्द रहित ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਔਰ ਪੇਨਲੈਸ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਨਲੈਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪੇਨਲੈਸ। ਸੋ ਪੇਨਫੁਲ ਐਂਡ ਪੇਨਲੈਸ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟੂ ਆਸਕ? ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਵਰਡ? ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ दर्द भरपूर ते दर्द रहित, ठीक है जी। दर्दनाक ते दर्द रहित, ठीक है ना, ठीक है जी।
Next is lively. ਇਹਨੂੰ lively ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, some students pronounce it as lively. It is lively and lifeless. lively ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ lively ਸੀ। lively ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਾਨ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਹੈ। ਜਾਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਲਾਈਵਲੀ ਬਣਾਤਾ, ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬੜੀ ਲਾਈਵਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਲਾਈਵਲੀ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਬੜਾ ਲਾਈਵਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਵਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल, he is an outgoing and lively person. ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੜੇ ਟਾਕੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯਸ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਵਲੀ ਪਲੇਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੇਜਾਨੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬੇਜਾਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਵਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ he is an outgoing and lively person, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਹੈ। ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਟਾਕੇਟਿਵ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਨਾਲ ਫਰੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਊਟਗੋਇੰਗ। ਲਾਈਕ he has an outgoing nature, he is an outgoing person। ठीक है। लाइवली मतलब जिंदा दिलो, बड़ा आउटगोइंग और लाइवली पर्सन। लाइफलेस मतलब बेजान। हर परफॉर्मेंस वाज लाइफलेस। ਉਹਨੇ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਈਫਲੈਸ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ এনवायरमेंट ਬੜਾ ਲਾਈਫਲੈਸ ਸੀਗਾ, ਬੇਜਾਨ। ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫਲੈਸ। ਸੋ ਲਾਈਵਲੀ ਐਂਡ ਲਾਈਫਲੈਸ। नेक्स्ट इज यूजफुल एंड यूजलेस। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ यूजफुल मतलब ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, यूजलेस मतलब ਬੇਲੋੜੀ, ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ मतलब ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਵਧੀਆ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਯੈਸ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ यूजलेस इज ਲਾਭ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। यूजफुल, फॉर एग्जांपल दिस बुक इज फुल ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। इस किताब विच बड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਨਯੋਗ ਹੈ। ਯਸ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰਤਨਯੋਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। यूजलेस इज बेकार। She weeded out useless books from the library. Now another new word, weed out. Weed out ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ बेकार ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਵੀਡ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਦੀਨ। ਨਦੀਨ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡਸ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਦੀਨ, ਬੱਚੇ ਨਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਨੰਨਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਨੰਨਾ। ਵੀਡ ਬੂਟੀ ਤਾਂ ਹਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਗਨ ਦੀ ਬੂਟੀ ਤਾਂ ਹਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਲੋੜੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਉਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਐਵੇਂ ਬੇਲੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਨ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ। ਯਸ ਯਸ ਯਸ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਨਦੀਨ ਹੈ। ਯਸ, ਹਾਂ 101, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵੀਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਵੇਸਟ। ਵੀਡ ਆਊਟ ਨੂੰ, ਵੀਡ ਆਊਟ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਡੀਓਮੈਟਿਕ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, that is weed out. She weeded out, second form, past indefinite. उसने useless books ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ weed out ਕਰਤਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। To throw something which is useless, to discard something which is useless. ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ useless ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ weed out. ਉਸਨੇ बेकार किताबां ਨੂੰ, यूजलेस किताबां ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਸੁੱਟਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਲੋੜੀ ਸੀ, यूजलेस ਸੀ। ठीक है। Next is faithful and faithless. Faithful means वफादार and faithless means बेवफा, जो वफा ना करना जाने, जो किसी दी ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ, है ना। Discard means ਬੱਚੇ discard ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦੋ। ਕੀ ਕਰ ਦੋ? ਡਿਸਕਾਰਡ ਮੀਨਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋ। ਯੈਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, that is discard, ਰੱਦ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ, ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫੇਥਫੁਲ ਇਜ਼ ਵਫਾਦਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੌਗ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਥਫੁਲ ਐਨੀਮਲ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫੇਥਫੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅ ਫੇਥਫੁਲ ਫਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਦੋਸਤ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਹਾਰਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ, ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਫੇਥਫੁਲ ਫਰੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਫੇਥਲੈਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਥਲੈਸ ਫਰੈਂਡ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, ਯੈਸ ਫੇਥਫੁਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਮਿੱਤਰ, ਤੇ ਫੇਥਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਥਲੈਸ ਫਰੈਂਡ। ਗਦਰ, ਗੱਦਾਰ, ਗਦਰ ਨਹੀਂ ਗੱਦਾਰ, ਗਦਰ ਤਾਂ ਰਿਵੋਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਗਦਰ ਇਜ਼ ਰਿਵੋਲਟ ਐਂਡ ਗੱਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੇਥਲੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਗੱਦਾਰ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, REBELLION, ਰਿਬੇਲੀਅਨ, ਗੱਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ट्रेटर भी कहते हैं ਉਹਨੂੰ, TRAITOR, ट्रेटर इज आल्सो गद्दार। ट्रेटर मैं लिख दिंदी हां इथे, ट्रेटर गद्दार हुंदा है एंड रिबेलियन इज बागी। ठीक, हाँ जी, एनी वर्ड टू आस्क? मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियोमैटिक? बच्चे इडियोमैटिक मतलब मुहावरेदार इस्तेमाल। जिवें ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਡੀਅਮ, ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਵਾਕ ਇਜ਼ ਇਡੀਓਮੈਟਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਵੀਡ ਆਊਟ ਮਤਲਬ ਵੀਡ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀਡ ਆਊਟ ਮਤਲਬ ਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ, ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਡੀਓਮੈਟਿਕ ਉਹ ਹੈ, ਫਰੇਜ਼ ਹੈ। ओके मैम, एंड मैम जो फेथफुल है मैम, मैम वफादार, मैम जो फेथ हुंदा है मैम ओदा मीनिंग मैम विश्वास हुंदा है। वैसे तो विश्वास, फेथफुल ਆਪਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ओके, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। मैम ਫੇਥ जिद्दां ਵੈਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ sentence, ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ I have faith in God, ਮੈਨੂੰ yes ਵਿਸ਼ਵਾਸ ma'am, ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ। yes ਕੀ ma'am, ਫੇਥ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫੇਥ ਹੈ yes ma'am, ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ, ਲਾਈਕ he is not going to do something या anything wrong with me. yes ma'am, हाँ जी। ओके मैम, एंड मैम एक मैम वर्ड है मैम, मैम TERR, मैम आई थिंक टेररिस्ट, यस मैम, टेररिस्ट, यस मैम, टेररिस्ट ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੈਮ। ਹਾਂ, टेररिस्ट ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸ ਵੀ Okay. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਲਟਰਾਸ, ओके मैम, ULTRA। ਸੋ टेररिस्ट, TERRORIST, टेररिस्ट। ਟੈਰਰ ਹੁੰਦਾ ਡਰ, ਜੋ ਡਰ ਫੈਲਾਵੇ, ਆਤੰਕ ਫੈਲਾਵੇ। ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, yes ਆਤੰਕਵਾਦੀ। मैम, yes मैम, ਜੋ ਡਰ ਫੈਲਾਵੇ, ਆਤੰਕ ਫੈਲਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ टेररिस्ट ਕਹਿੰਦੇ। ओके मैम, ठीक। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, हाँ बच्चे, अल्ट्रास टेररिस्ट, अल्ट्रास मींस टेररिस्ट, अत्तवादी। हाँ जी बेटा, कोई और किसी ने क्वेश्चन पूछना, यू कैन टाइप एंड आस्क। बच्चे रिबेलियन इज जो रिबेल कर दिंदा, गदर कर दिंदा है। गद्दार नहीं ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ, ਜੋ ਬਾਗੀ, ਬਾਗੀ ਰਿਬੇਲੀਅਨ, ਜੋ ਰਿਬੇਲ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, दैट इज रिबेलियन। ठीक है, बगावत कर गया। पिछली स्लाइड शो कर रहा हूं। ओके, हाँ जी, ट्रेटर मींस गद्दार। हाँ जी, ट्रेटर मींस गद्दार, जो अपनी कंट्री के खिलाफ, अपनी कंट्री ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਏ, ਉਹ गद्दार ਹੁੰਦਾ है। हाँ जी, होर स्लाइड शो करा, इस तो पिछली स्लाइड। ओके, डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब बच्चे डेमोन्स्ट्रेटेड हुंदा है शो कीता,
demonstrated. Like मैं हुन की demonstration ही कर रही है ना, show कर रही हैं, आप शुरू तो ही ले लेने हैं. This is your first slide. प्रदर्शन करना, yes, गगनदीप कौर, प्रदर्शन करना, demonstrate करना. Faithless, faithless is बेवफा आप कह सकते हैं, जो वफा ना करे, जो तुहाडे नाल फेथफुल ना होवे, फेथलेस. विश्वासघाती आप कह सकते हैं. बच्चे तुसी क्या मीनिंग ऑफ पंजाबी, मीनिंग ऑफ पंजाबी नहीं, मीनिंग इन पंजाबी, मीनिंग ऑफ फेथलेस इन पंजाबी. ओके गुरजोत कौर, मीनिंग ऑफ, मे आई लीव? यस यस यस, यू मे लीव. ओके, दिस वाज फर्स्ट स्लाइड, दिस इज सेकंड. बेटा जो तुसी स्क्रीनशॉट ले रहे हो मैनू दसी जाओ, मैं अगे अगे कर दवां फिर. This was second. Next, this is third, and this is the last one. Okay, I forgot to ask you about Alfred Nobel. We'll talk about him tomorrow. Okay, I'm going to sign off now. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.